الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمال اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ويعجل بالإجابة وإلى أرواح الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة خصوصا الأروح سنن قنون جاتي شريف هداية الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وإلى روح ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي والحبيب أحمد بن عمر الشاطري والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع والحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد المشهور والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بن الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم ما إلى روح الوالد حجي صوفيان بن ديدات وحجي سليمان والوالد حجي جمال الدين المالك المهدي بن حجي حلواني وجدي حجي مصنف بن قر حجي الياس والوالد حجي صوفي وجدتي حجي صوفي حجي فاطمة بنت صالحون وجدي دد حجي سليمان بن قريش وجدتي حجي صوفيا بنت سدين وأصولهم وفروعهم ما إلى روح كي حجي محمد خليل وكي حجي هاشم مشعري وكي حجي بشي سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنجيتا وكي حجي محمد فاروق وكي نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وقرب ثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال ولك الحمد
الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan guru kita Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga segenap jajaran TKM Masjid Nurul Yaqin, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, kesabaran dalam memakmurkan masjid ini, dan mudah-mudahan kita dari Masjid Nurul Yaqin mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita minggu ini adalah kajian fikih. Terakhir kita membahas tentang syurutu sihhatis shalah. Ya, syarat-syarat sahnya salat. Sudah kita bahas seluruhnya. Sekarang pembahasan kita adalah kajian berikutnya, wal al-ahdaats isnani, asgharu wa akbar. Hadas ada dua macam, ya. Yaitu ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, ini yang mau kita bahas. Kenapa membahas hadas? Karena kemarin diterangkan bahwasanya di antara syarat sahnya salat adalah suci dari dua hadas. Itu maksudnya, ya. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Apa itu al-ahdas? Al-ahdas itu jam'u hadatsin, jamak kalimat hadas. Ya, hadasun, hadasani, ahdas. Wa huwa lughatan asy-syai' al-hadits. Dari segi bahasa sesuatu yang baru terjadi, ya, sesuatu yang datang atau sesuatu yang baru terjadi. Walahu fi syar'i salah satu itlaqat. Dalam syariat itu ada tiga makna dari hadas. Yang pertama katanya wa yutlaqu 'alal asbab allati yantahi biha at-tuhur. Pengertian hadas yang pertama dari segi syariat adalah sebab-sebab yang menyebabkan berakhirnya suci. Ya, tadi kita sudah suci, gara-gara ada sebab ini suci kita habis, jadi nggak suci lagi maksudnya. Ya, nanti misalnya contoh, kita sudah wudhu nih, sudah suci nih, ya, nggak punya hadas kecil. Tiba-tiba gara-gara kentut, nah, jadi berhenti sucinya, jadi nggak suci lagi. Nah, berarti suci habis sudah masa sucinya, ya, expire, gitu ya. Gara-gara kencing, gara-gara kentut, itu expire suci kita. Ini yang kedua, wa ala amrin i'tibari yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhas. Pengertian kedua adalah amrun i'tibari, perkara yang dianggap ada. Dia ini enggak kelihatan hadas ini, tapi dianggap ada. Ya. Yaqumu bil badan, yang mana perkara ini ada di dalam di anggota tubuh. Yamna'u sihhatas shalah, yang bisa mencegah sahnya salat. Gara-gara ada dia, salat kita enggak sah. Nah, misalnya wudu itu kan caranya muka, ya, basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki, ya. Padahal tadi yang melakukan hadas bukan muka, bukan tangan, bukan kepala, bukan kaki. Kentut, emang kentut di muka? Kan kentut di pantat, ya. Kencing di mana? Di kemaluan, ya. Mandi basah apalah gitu, ya. Semuanya kita mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal yang penyebabnya masukkan sesuatu doang atau keluar air mani misalnya. Nah, ini gimana Ustaz? Waktu itu ada pertanyaan kan begitu, ya, Ustaz Tile itu tanya gitu, katanya sama anak mahasiswa. Ustaz, ini gimana kalau orang kentut, kenapa wudunya di muka, kenapa nggak cebok aja cukup? Katanya gitu. Kan yang kentut pantatnya, bukan mukanya. Ya, sebenarnya syariat ya kerjain aja, emang begitu perintahnya. Cuma karena pertanyaannya ngakal-ngakalin, kata Ustaz Tile, ente kalau kentut depan orang yang malu muka apa pantat? Ya, muka Ustaz, makanya mukanya wuduin gitu ya. Diakal-akalin jawabannya. Nah, ini ketika orang melakukan hadas kecil, kencing misalnya, seakan-akan tuh di muka, tangan, kepala, kaki tuh ada kotoran gitu.
Atau ketika orang kumpul bersetubuh sama istrinya, berhubungan badan, seakan-akan badannya itu kotor semua. Amrun i'tibari, perkara yang dianggap ada, padahal nggak kelihatan, tapi ada dia, gitu. Ya, ini di mana adanya yaqumu bil a'dha, yang mana dia berdiam diri menetap di anggota tubuh. Nah, kalau hadas kecil di 4 anggota tubuh, muka, tangan, kepala, kaki. Kalau hadas besar di seluruh tubuhnya, seakan-akan ada perkara yang kotor, gitu ya. Yang mana perkara ini ya yamna'u sihhatas shalah, bisa menyebabkan tidak sahnya salat kita, mencegah sahnya salat kita. Gara-gara ada dia salat kita nggak sah. Bagaimana biar bisa sah? Hilangin dulu tuh perkara tadi. Gitu ya, paham kira-kira nih. Makanya kenapa kok kita suruh wudu? Supaya salat kita bisa sah. Kenapa kok habis kita junub suruh mandi? Supaya salat kita bisa sah. Kalau nggak dihilangin maka nggak sah. Makanya saya bilang kemarin di pengajian di majelis lain itu, kalau kita tahu hadas itu dari kecil, dari kita balik pertama kali, enak, alhamdulillah. Ya, orang yang balik misalnya dengan sebab mimpi basah, kan rata-rata kita baliknya mimpi basah rata-rata. Ya, taruhlah kita mimpi basah umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Seandainya kita udah ngerti saat itu, oh saya mandi junub nih, karena mimpi basah nih. Ya, nah dia mandi dengan sempurna dengan niatnya segala macam, maka dia sah sholat itu. Yang kita sedih kalau saat itu dia nggak ngerti. Tanya ini, ya. Umur 13 tahun mimpi basah, dia nggak ngerti itu junub, ya mandi biasa aja, bukan mandi wajib. Dipikir kok ngompol apa segala macam, ya. Ternyata dia setelah 20 tahun, ya, umur 20 tahun dia belajar itu mimpi basah. Bayangin 7 tahun sholatnya nggak sah semua. Coba bayangin tuh. Ini pentingnya ngaji dari kecil tuh itu, ya. Mungkin di Tarim saya bilang, di Tarim itu Safinah ini diapalin anak TK, anak kelas 1 tuh udah ngapalin gini. Jadi udah ngerti dia. Begitu balik udah paham. Orang kita kagak tahu sama sekali. Safinah aja ngaji udah gede baru ngaji Safinah. Ya. Apa itu junub, apa itu hadas, apa itu ya cara wudu yang benar, cara mandi yang benar. Gak ngerti. Bayangin 7 tahun. Itu kalau umur 20 baru tahu. Bagaimana kalau umur 30 tahun? Bagaimana kalau umur 40 tahun baru tahu? Oh, ada mandi junub Ustaz ya? Ada mandi wajib ya? Ya Allah, bagaimana ini? Ini kita sedih nih. Ya, jadi anak-anak kita pikirin tuh. Yang pada punya anak ajarin. Ya, mandi junub itu apa? Apa itu hadas? Ajarin dari kecil biar dia paham. Atau terbuka sama anak tuh, sering sharing. Jadi dia nggak malu kalau ada apa-apa cerita sama kita. Misalnya yang perempuan anak kita, "Bi, kok saya berdarah ya?" Nah, berarti udah mulai haid nih, ya. "Bi, kok saya malu, saya ngompol ya?" Misalnya dia cerita. Terangin tuh, jangan sampai anak kita nggak tahu apa-apa, akhirnya bertahun-tahun ibadahnya nggak ada yang sah. Gara-gara siapa itu? Bapaknya, orang tuanya itu tanggung jawab. Ini orang tua jangan cuma bikin doang, ya bikin mas juga bisa. Ya ini didik anak biar ngerti agama yang berat ini, ya tanggung jawab orang tua itu. Makanya di Tarim itu ada adat itu kalau seandainya anak sudah balik dibikin acara tuh. Ya, bikin kayak selamatan gitu, ngundang tangga-tangga, dibilangin sekarang anak saya udah balik, saya udah nggak lepas tangan dari dia. Dia udah punya tanggung jawab masing-masing. Masya Allah, anak ngeri digituin, biar sadar, gitu ya. Kalau kita kan balik nggak balik bodo amat itu mah. Ya, itu kekurangan orang kita gitu. Ajarin anak kita tentang jawab orang tua tuh. Ini karena kalau seandainya masih ada hadas itu di badannya, sah, salatnya itu tidak sah, ya. Haitsula murakhas, sekiranya tidak diberikan rukhsah. Maksudnya gimana Ustaz? Kadang ada salat sah walaupun ada hadas. Tapi itu diberikan rukhsah, diberikan keringanan dalam syariat. Contoh misalnya, ada orang punya hadas, mau wudu nggak ada air. Air nggak ada. Mau tayamum nggak ada debu. Nah, ini gimana ini? Contohnya gimana? Misalnya orang yang ada di pesawat itu nggak boleh pakai air, bisa nyetrum tuh jaringan listriknya. Debu nggak ada, bersih banget pesawat. Ya, makanya dulu sampai ada tebak-tebakan yang ngeledek sebenarnya penerbangan Yemenia Airways. Yaman itu kan punya penerbangan, kita Garuda ya, dia Yemenia Airways. Ya, maskapai penerbangannya. Bedanya apa? Bedanya maskapai Yaman dengan maskapai selain Yaman katanya. Bedanya kalau maskapai Yaman bisa dipakai tayamum karena kotor, ya. Sedangkan kalau maskapai lain nggak bisa, bersih. Sampai segitu dulu
Bang Fauzan itu kalau dia cerita berangkat dari Indonesia nyampe di Son'a tukar pesawat nyampe ke Sewun. Nah, bandara Sewun itu belum aspal, jadi masih pasir. Jadi begitu turun nggak bisa langsung buka pintu, nunggu 10 sampai 15 menit biar debunya reda baru buka pintu gitu. Nah, kalau buka bus, debu masuk tuh pasir. Nah, makanya bedanya gitu, kalau maskapai Yaman bisa dipakai tayamum, maskapai lain nggak bisa. Tapi sekarang udah bagus, sekarang udah nggak kayak dulu, ya. Nah, sampai segitunya. Nah kan kalau rata-rata pesawat bersih, ya, apalagi orang yang pekerjaannya astronot misalnya di luar angkasa, nggak ada debu, nggak ada air, atau air dipakai cuma buat minum doang. Nah ini gimana Ustadz? Dia hadas, apakah dia wajib sholat? Wajib sholat. Kan nggak bisa wudu, nggak bisa mandi junub misalnya. Gimana? Ya udah, nggak punya dua alat bersuci, maka dia dikatakan faqidut tahurain. Orang yang nggak punya dua alat bersuci. Nah ini gimana sholatnya? Sholat. Ya, sholat aja dulu, tanpa wudu, tanpa tayamum, ya, tanpa mandi, ya, sholat aja, ya. Nanti kalau dia sudah dalam kondisi yang normal, mendapatkan air atau ada debu, maka dia wajib wudu, wajib mandi atau tayamum, ulangi lagi sholatnya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kalau ngulangin lagi, ya ngapain sholat? Ntar aja sekalian, kan gitu. Ya misalnya dia jadi astronot 3 bulan di luar angkasa, ngapain ya saya qadha 3 bulan, mendingan ntar kalau saya balik ke bumi saya sholat lagi, baru sholat. Jadi di angkasa saya nggak usah sholat, ya nggak bisa, karena kalau ente nggak sholat ente disebut sebagai tarikus shalah, orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya. Dan kalau seandainya meninggal dalam kondisi seperti itu, maka meninggalnya melakukan dosa besar. Jangan 3 bulan, 1 sholat saja ditinggalkan, itu diancam neraka oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man taraka salatan, ya, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan fala budda lahu min dukhuli, kata Rasulullah. Orang yang sengaja meninggalkan salat fardu, sengaja tanpa uzur, 1 doang, enggak usah 5, 1, ya, maka namanya tertulis di pintu neraka. Fulan bin fulan, maka dia tidak bisa harus masuk neraka dulu. Alhamdulillah. Nah, kita gimana ini yang pernah ninggalin salat? Taubat dah buru-buru sama Allah, minta ampun. Qadha salat kita, ya, mumpung masih ada umur, minta ampun. Insyaallah kalau kita taubatan nasuha, Allah ampunin. Jangankan dosa salat, dosa segede gunung bahkan mencapai langit dosa kita, kata Rasulullah, kalau Allah maafin, hilangin semua itu. Minta maaf sama Allah, ya. Yang dulu pernah bandel, ya, pernah onani, taubat sama Allah. Ada jawab gitu. Ya Allah, saya nggak tahu hukumnya. Dosa, ya. Gimana taubat aja udah. Jangan pernah berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, katanya. Hai, katakan ya Muhammad kepada umatku, kepada hambaku, orang yang telah menzalimi dirinya sendiri, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Minta maaf sama Allah. Allah itu zat yang teramat sangat baik, makanya maha baik. Ya, kalau kita maafin orang ada batasannya. Ya, lu jangan ulangi 3 kali ya, 3 kali gua enggak maafin lagi. Ada batasan 3 kali. Ya, tapi kalau Allah enggak ada. Minta maaf terus. Maksiat lagi, minta maaf lagi. Maksiat lagi, minta maaf lagi. Ya, sampai kata Allah gitu. Aghfiru laka wala ubali. Hai anak Adam, kalau kamu maksiat padaku di pagi hari, terus di malam hari kamu taubat, saya maafin kamu. Di malam hari maksiat lagi habis taubat, subuh istighfar lagi, saya maafin kamu, kata Allah. Kalau besoknya begitu lagi sampai berulang-ulang, kata Allah apa? Aghfiru laka wala ubali. Saya maafin kamu dan saya enggak peduli berapa banyak kamu berdosa. Yang penting meminta maaf. Gitu. Makanya minta maaf jangan tunda-tunda. Ntar aja dah kalau tua dah. Taubatnya kalau tua. Yang pertanyaan kita, emang sampai tua pasti? Kan enggak juga. Kalaupun sampai tua emang dapat hidayah mau taubat? Belum tentu juga. Taubatnya sekarang. Ya, kalau Allah maafin alhamdulillah. Ya, ngeri kita karena azab Allah, takut. Ya. Baik. Juga ini pengertian hadas yang kedua. Yang ketiga, wa 'alal man'il mutarattab 'alal asbab. Ada juga yang mengartikan mencegah yang terjadi atas sebab-sebab yang ada. Ya, hampir mirip dengan yang pertama tuh. Wal murad huna al awal, ya, yang dimaksud ini adalah yang mau dibahas oleh musannif adalah pencegah atau sebab-sebab yang menyebabkan wudu kita berakhir, wudu kita expire, ya. Baik, apa saja itu? Ada 2, asghar wa akbar.
kecil dan besar. Wala wasithah bainahuma, enggak ada tengah-tengah, ya. Jadi pendapat yang mu'tamad di mazhab kita, hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya, ada juga yang membagi tiga katanya. Ya, yang membagi tiga gimana cara baginya? Yaitu kecil, sedang, gede. bedanya. Kalau hadas kecil itu perkara yang menyebabkan wudu. Nah, kalau hadas besar perkara yang menyebabkan mandi. Nah, kalau hadas sedang, nah, sama nih. Hadas sedang dan hadas besar sama-sama menyebabkan mandi. Cuma bedanya kalau hadas sedang perkara yang diharamkan cuma 6. Kalau hadas besar perkara yang diharamkan ada 10, gitu kata para ulama. Sebenarnya sih intinya sama aja. Yaitu intinya dua. Yang kecil menyebabkan wudu, yang besar menyebabkan mandi. Dah itu aja intinya dah. Biar nggak bingung. Fal asghar ma aujabal wudu wal akbar ma aujabal ghusla. Ya. Hadas kecil itu yaitu sesuatu yang menyebabkan kita harus wudu. Ingat di kajian kita sebelumnya ada 4 tuh. Ya. Ingat apa enggak tuh? Masih ingat apa enggak? Kadang kalau ditanya, apa yang termasuk hadas kecil atau apa yang menyebabkan kita harus wudu? Kencing, kentut, nyentuh perempuan, apa lagi? Ada berapa? Enggak tahu, pokoknya itu. Ada 4 ya. Al-khariju min ahadits sabilain min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, salah satunya depan atau belakang. Ya, baik bentuknya normal atau enggak. Dari pantat keluar angin kentut, normal. Dari pantat keluar pup, normal. Dari pantat keluar batu, wudu enggak? Wudu, ya. Keluar duit, Ustaz? Iya, ada duit. Pokoknya keluar aja, batal wudu, ya. Kemudian misalnya dari depan kencing, dari depan keluar darah. Pernah nggak ngalami keluar darah? Biasa waktu batu ginjal itu, masya Allah, saya kencing darah semua, merah. Tahu darah, tahu warnanya berubah gitu, ya. Itu perut sakit banget itu, ya, sakit batu ginjal gitu, ya. Nah, itu nggak normal tuh, orang normal kencing, ya. Gimana? Batal nggak wudu? Batal wudu, ya. Kecuali mani. Kalau mani itu hadas besar, bukan hadas kecil, ya. Kemudian yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin makinan maq'adahu min al-ard. Hilangnya akal dari kita, akal sehat, ya. Jadi dengan sebab tidur nggak sadar, atau pingsan, atau ayan, atau mabok, hilang akal, atau gila. Nah itu ya, itu hilang akal, itu semua membatalkan wudu. Kecuali tidurnya orang yang duduk, ya, yang pantatnya nempel sama tempat duduknya. Nah, kayak kita nih duduk nih, tidur sampai pengajian selesai, bangun-bangun tinggal makan, makan. Gimana? Batal nggak? Nggak batal. Atau biasanya kalau Jumat tuh nggak dengerin khutbah kan tidur, ya, senderan lagi, enak banget, bangun-bangun komat, nggak apa-apa, nggak batal. Selama tidurnya memulai tidur dalam posisi duduk, ya, bangunnya pun duduk, ya, dan tidak ada orang adil yang mengabarkan tadi dia batal, ya. Orangnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, normal kayak kita nih, normal namanya, ya. Jadi kalau tidurnya begini, bangunnya juga begini, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau tidurnya begini, bangunnya rebahan, batal. Atau kebalikan, mulainya rebahan, bangunnya tidur, bangunnya duduk, batal, ya. Atau ada yang ngabarin begitu mau sholat, habis Jumatan, habis ada khutbah, bangun komat, ya, bangun, ya, sholat, bangun, ya. Begitu bangun mau sholat, batal wudu lagi, kok batal? Masih duduk, tadi kentut, ya, nggak percaya tanya sebelah tuh. Oh iya, kentut bau, batal. Ya, jadi ini yang kedua tuh. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabira ini ajnabiyya ini min ghairi ha'il. Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan yang dua-duanya sudah gede, ya, dengan tanpa penghalang, tidak ada hubungan mahramiyah dan tanpa ada penghalang. Kulit sama kulit batal. Yang bukan kulit, kuku, gigi, rambut. Nah, itu enggak batal. Bertemu kuku dengan kulit, bertemu gigi dengan kulit, bertemu kulit dengan rambut, nggak batal. Atau kuku dengan kuku dengan gigi dengan rambut. Pokoknya tiga ini kalau bertemu nggak batal. Misalnya kita godain istri kita, kuku kita panjang, kita gini-giniin pakai kuku, nggak batal. Atau kita elus rambut istri kita tanpa kena kulit kepalanya, nggak batal, ya. Dua-duanya udah gede. Kalau satunya kecil, satu gede, nggak batal. Batasan gede, laki-laki sudah intisyarul zakar, udah bisa ereksi.
Kalau ngelihat hal-hal yang porno bisa tegang, nah, itu namanya udah gede, walaupun belum balik. Ya, kalau perempuan mailul qalbi kata para ulama, udah ada rasa naksir, condongnya hati, udah mulai genit gitu. Cowok ganteng, nah itu udah gede namanya, walaupun belum haid ya. Nah itu ya. Kalau anak SD kelas 1 mah kelas 2 belum ngerti. Mau sekarang lebih cepat sekarang perkembangan. Ya, kelas 5, kelas 6 udah main surat-surat cinta sekarang. udah gak ada bandel-bandel banget sekarang dah. Pergaulan ya. Nontonnya sinetron mulu, Ikatan Cinta ya kan, Aldebaran sama Andin. Ya. Nah, ini udah gede namanya itu. Kemudian gak ada hubungan mahramiyah. Ya, kalau mahram nggak batal. Kita sama ibu kita, sama kakak kita bersentuhan kulit nggak batal. Cuma kalau orang lain batal. Ya, istri kita Ustaz, istri kita ya mahram bukan? Bukan istri kita itu. Makanya mahram itu kan wanita yang boleh kita nikahi. Wanita yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya itu mahram. Tidak boleh kita nikahi lagi. Ini istri kita nikahi. Berarti awalnya bukan mahram kita ini. Ya, mahram kita itu ya dari segi nasab 7, dari sebab susuan 7, dari sebab pernikahan 4. Ada 18 perempuan yang haram kita nikahi selama-lamanya. Selain itu bukan mahram kita. Makanya mazhab kita bersentuhan dengan perempuan, istri kita batal. Ya, mazhab Abu Hanifah nggak batal, mazhab Maliki nggak batal, mazhab kita batal. Ya, nah ini hati-hati. Jadi kalau istri itu mazhab kita bersentuhan kulit batal. Kemudian tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, ya kita nyentuh istri kita cuma ada bajunya gini nggak apa-apa. Ya, walaupun bajunya transparan, misalnya baju yang kayak kebaya tuh, tapi nggak kena kulitnya dia nggak apa-apa, karena nggak langsung. Ya, yang ketiga, keempat ya. Yang keempat, masukubulil adami bibatir rohati aw asabihima ya. Apa tadi? Masukubulil adami aw halaqatil burhi bibatir rohati ya aw asabihima. Jadi memegang kemaluan anak Adam dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jarinya. Jadi kemaluan kita itu kalau kita pegang ya, maka wudu kita batal. Megangnya pakai apa? Megangnya harus yang bikin batal harus dengan telapak tangan bagian dalam dan atau jari-jarinya. Ini telapak tangan. Ini jari-jarinya. Ini yang bagian dalam, ini bagian luar. Kalau megangnya begini, ini misal kemaluan kita. Mana yang membatalkan? Yang membatalkan itu bagi laki-laki kemaluan depannya qasbatuz zakar, batang kemaluan. Dari mulai ujung sampai pangkalnya. Artinya tempat tumbuh rambut enggak. Bijinya tuh testisnya enggak batal. Yang batal cuma batang kemaluan doang. Ini kalau laki-laki. Kalau kita pegang begini enggak batal. Ya, karena dengan telapak tangan bagian dalam. Batal begini. Ya, ini telapak tangan bagian dalam. Tapi kalau dengan telapak tangan bagian luar, ada orang begini megang, garuk. Ya. Ini enggak batal nih. Ya. Walau ini dengan syarat ya tanpa ada penghalang. Kalau ada kolor enggak batal, atau dari celananya digaruk dari luar enggak batal. Cuma kalau langsung ya, ini megangnya begini nih, yang ini nih. Ya, kita garuk-garuk atau kita pegang batal. Makanya kalau kita ragu wudu kita batal apa enggak nih? Batalin aja biar yakin. Gimana cara batalinnya? Saya nggak mau kentut Ustaz, saya nggak mau kencing, masukin aja. Ya, udah batal langsung. Ya. Ini kalau megangnya dengan telapak tangan bagian luar. Kalau bagian dalam. Kalau bagian luar mana Ustaz? Nih dari sini bagian luar nih. Yang ketutup bagian dalam, yang kelihatan bagian luar. Berarti ini bagian luar semua nih. Ya, ini bagian luar, ini bagian luar. Jadi kalau megangnya begini nggak batal, atau begini ini bagian luar karena nggak batal. Nah, kalau satu juga batal. Jadi nggak harus semuanya, satu aja batal karena bagian dalam. Cuma kalau begini ini kan bagian luar nggak batal. Ya, Abdurrahman kalau misalnya kencing megang begini batal nggak? Hah? Nggak batal karena megangnya begini. Bang Omar batal nggak? Karena kencing. Karena nanti kencing, saya pegang gini Ustaz, tetap aja batal kencing ya, paham ya? Itu banyak banget yang ketipu tuh gitu. Mikirnya megangnya doang, padahal kencing ini batal tuh. Kencingnya batal, megangnya nggak batal, ya, paham nih ya? Ini kalau masalah megang kemaluan harus dengan telapak tangan. Artinya kalau dengan telapak kaki garuknya nggak batal. Orang garuk nggak batal, telapak tangan, ya. Lalu juga ini nggak ada hubungan usia. Mau usia berapa aja ente pegang batal. Dan gak harus ada dua orang, satu orang pun kita sendiri megang batal. Kita megang kemaluan anak kita bayi, kita nyabokin anak kita. Saya kadang suka nyabokin anak kalau istri lagi repot. Batal wudu saya itu. Ya. Walaupun sejenis laki-laki Ustaz, iya nggak ngaruh. Apakah jadi beda jenis kelamin?
udah tua, masih kecil, batal pokoknya. Mahram Ustaz, ya, hatta mahram batal. Paham kira-kira nih? Ya, jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam hukumnya membatalkan wudu. Ini kalau laki-laki, qasbatul dzakar. Kalau perempuan mana? Zahirul farj, bagian luar kemaluannya. Ya, bagian luar itu ya, kalau yang udah nikah tahu dah bagian luar tuh, ya. Kalau yang belakang halqati duburi, bahasa kita tuh bunderan anusnya, bahasa orang Betawi bol. Bolnya itu. Ini yang bikin batalnya doang. Artinya megang pantat nggak apa-apa, nggak batal. Jadi megang itu lubangnya itu tempat keluar kotoran, itu batal. Jelas kira-kira nih. Nah, ini hadas kecil, 4 penyebab yang menyebabkan untuk kita yantahi, habis, ya, expire. Maka kalau terjadi salah satu dari itu harus wudu lagi. Jelas ya? Baik. Ini ma'aujabal wudu. Wal akbar ma'aujabal ghusl. Hadas besar perkara yang mewajibkan mandi. Nah, kemarin tuh penyebab mandi apa tuh? Ada berapa tuh ya? 6 ya? Apa 5? Junub. Apa itu junub? Junub itu ya memasukkan kepala kemaluan ke dalam kemaluan atau kemasukan. Memasukkan atau kemasukan. Kalau memasukkan berarti dia mengerjakan, ya. Kita kumpul sama istri kita atau naudzubillah ada orang berzina. Pokoknya memasukkan kepala kemaluannya ke dalam kemaluan. Ini junub namanya. Hadas besar. Ustadz, gimana kalau semuanya? Apalagi semuanya. Palanya aja junub, apalagi semuanya super junub. Ya. Jadi walaupun masuk, ya mandi dan nggak jadi dah, udah wajib tuh. Ya. Cuma kalau baru dikit doang, nih dingin nih, nggak ada air panas nih, jangan dah, itu nggak jadi, itu nggak wajib mandi. Ya. Karena belum memasukkan, tapi ini memasukkan. Bagaimana Ustaz kalau ada orang terlahir nggak ada kepala kemaluannya, rata aja gitu? Apakah dia nggak junub-junub? Karena nggak ada kepala kemaluan. Kata para ulama, dikira-kirakan seperti orang normal. Kira-kira misalnya kemaluannya berapa? 10 cm. Orang normal kepalanya biasa berapa? 3 cm. Nah, begitu masukin 3 cm, maka junub. Ini kalau seandainya ada orang begitu, semua umumnya sih enggak. Umumnya normalnya ada kemaluannya, ya. Ini harus memasukkannya ini di kemaluan, baik yang halal ataupun yang haram, ya. Kemaluan halal istri kita, ya, dan lewat kemaluan depan. Kalau lewat belakang Ustaz, naudzubillah sodomi. Ada orang nggak terima depan doang, maunya belakang juga, gimana? Tetap aja junub, ya. Dan itu haram ya, nggak boleh ya. Itu kata Allah, fa'atu harthakum annasyitum, silahkan datangi istri-istri kalian dengan cara bagaimana aja. Itu maksud cara bagaimana aja terserah kalian. Itu yang lewat depan. Maksudnya gayanya bebas. Mau gaya freestyle, mau gaya loncat, gaya tidur, gaya duduk, terserah, miring. Ya, di meja makan, di meja tamu, terserah, di bangku. Tapi lewat depan, kalau lewat belakang haram. Sodomi itu haram. Ya. Luti, ya, masuk orang yang liwat itu ya. Itu haram, tuh nggak boleh tuh. Walaupun istrinya ridho, sama-sama mau, nggak apa-apa bang, ayo bang coba yuk, nggak boleh, haram, ya. Itu walaupun masukin lewat belakang, maka jadi dikatakan junub. Walaupun yang dimasukin itu anak kecil atau orang tua sekalipun, anak bayi, kan ada pedofilia, demen sama anak kecil, ya. Nah, ini tetap dikatakan junub. Memasukkan ke vagina anak kecil atau nenek-nenek Ustaz, ya Allah Ustaz udah nggak nafsu, nenek tetap aja bukan masalah nafsu, masukin nggak, masukin, ya, junub. Atau bahkan naudzubillah udah meninggal, ada orang nyari ilmu hitam, pengen nggak kelihatan, ya, harus bersetubuh sama mayit, 7 mayit, ya, digali kuburannya, disetubuhin tuh mayit, junub. Paham nih, ya. Atau wal'iyadzubillah nggak ada yang demen sama dia, mau nikah nggak punya duit, kambing disikat, ya. Maka junub, kan kambing Ustaz, iya junub ente, ya. Yang junub entenya, kambingnya kagak. Kambingnya mah nggak wajib mandi, ya. Jadi kalau memasukkan ke dalam kemaluan maka dikatakan junub. Berarti kalau bukan kemaluan nggak junub. Emang ada Ustaz? Ya, misalnya lubang pintu, lubang tembok, ya, lubang, naudzubillah ada orang seks oral pakai mulut, nggak junub. Selama nggak keluar mani, nggak junub, ya. Paham kira-kira nih? Oke, harus kemaluan. Dan yang junub juga yang kemasukan manusia nih, ya, yang kemasukan berarti junub juga, ya. Istri kita setubuhin, jadi junub juga gara-gara kita masukin.
Ya. Yang anak kecil tadi pedofilia, dia junub juga. Itu anak wajib mandi itu. Tapi kalau udah meninggal mayit, nggak wajib mandi lagi. Kalau dia mayit itu udah mandi, ya udah mandiin terus disetubuhin, maka dia nggak wajib ngulangin mandinya. Yang wajib mandi yang masih hidup. Jelas kira-kira nih? Atau bahkan kata para ulama, hatta misalnya kumpulnya sama jin. Oh. Ya, ada di kitab fikih itu dibahas pernikahan manusia dengan jin, sah apa enggak? Jadi bisa tuh, karena jin itu bisa tasyakal, bisa berbentuk, berwujud. Ya. Kayak film siluman ular putih itu. Kan cakep tuh silumannya, yang film Cina itu kan. Ya. Kalau jinnya kayak gitu cakep, asik gitu. Ya. Bisa berubah jadi manusia, cakep lagi kayak ratu gitu, kayak putri. Nah, itu ada orang menikah sama jin, boleh enggak? Batal junub enggak? Junub. Kan jin Ustaz, iya junub. Ya. Jinnya junub juga. Karena jin itu terkena hukum taklif seperti kita. Manusia, kalau hewan enggak. Ya. Ya, jadi yang memasukkan itu junub, yang kemasukan juga junub. Atau pengertian junub yang ketiga, keluar air mani. Ya, keluar air mani dari dirinya, dari kemaluannya. Walaupun dengan cara halal ataupun haram, enggak ada bedanya. Yang halal ya kita kumpul sama istri, kalau kumpul malah atau peluk istri keluar. Yang haram misalnya dengan cara onani atau masturbasi kalau perempuan, ya, itu haram, tetap junub. Ya, kemudian yang termasuk juga hadas besar, haid. Perempuan kalau haid itu setelah berhenti haidnya maka dia punya hadas besar, wajib mandi dan nggak boleh kumpul sama lakinya sebelum mandi. Ini mazhab kita. Mazhab lain mengatakan, ada yang mengatakan nggak apa-apa kalau belum mandi sikat langsung. Mazhab kita nggak boleh, harus mandi dulu. Ya, ya. Iya, Sir. Ya, ini mungkin nggak masuk suaranya. Ya, kalau perempuan maaf ya, kemaluannya besar. Jadi katanya kalau begitu suaminya memasukkan kemaluannya itu nggak kena pinggir kiri, nggak kena pinggir kanan, langsung masuk tengah-tengahnya. Misalnya gini, seret, nggak kena dindingnya nih. Ya, batal nggak? Masalahnya bukan kena atau enggak, masuknya kepala kemaluan masuk nggak? Masuk berarti batal. Kalau nggak masuk, ya, kalau nggak masuk nggak batal. Ya, misalnya cuma jangan aja, itu nggak batal tuh. Bahkan lebih dahsyat lagi dari pertanyaan ente, Pen. Anda sampaikan di kitab itu dibahas bagaimana kalau memasukkannya bukan kepala kemaluan, kepala orang. Ini Anda ngebayangin waktu itu, ini maksudnya gimana? Oh, mungkin raksasa. Kita nggak tahu, kita pikir goa, ya. Kita lihat ini apaan ini ya, gitu. Itu masuk kepalanya doang, kepala kemaluan nggak wajib mandi. Cuma kalau ente masuk semua badan ente masuk ke dalam gua itu, wajib mandi nggak Ustaz? Wajib mandi, ternyata kemaluan wajib mandi karena kan kepala kemaluan masuk. Sebadan-badan dimasuk. Ini sampai segitunya ulama ngebahas tuh, coba bayangin dah. Ya. Canggih ulama itu otaknya, ya. Pemikirannya sampai segitunya, kita nggak kebayang itu pembahasan itu. Ya. Jadi patokannya bukan kena dinding kemaluan atau enggak, yang penting masuk nggak kepala kemaluan. Kalau masuk seukuran kepala kemaluan batal. Kalau nggak masuk nggak. Ya. Nah Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang kepala kemaluan dipotong, terputus, baik dengan sebab kecelakaan, ya, keputus, atau mungkin istrinya marah, dia kawin lagi tidur digunting, tret, kepala kemaluannya, misalnya naudzubillah, ya. Nah itu gimana Ustaz? Kalau dia udah sehat nih, terus kumpul sama istrinya, apakah nggak ada kewajiban mandi? Kalau cuma masukin zakarnya kan nggak ada kepalanya. Nah ini sama seperti hukum yang tadi. Bagi orang yang kemaluan yang nggak ada kepalanya atau terputus, itu hukumnya sama. Dikira-kirakan seukuran orang normal, berapa senti? Ya, dan ini orang normal ini tergantung wilayahnya, karena kita beda-beda. Arab sama Indonesia beda ukurannya. Afrika sama Indonesia beda sama Asia. Ukuran orang normalnya di daerah dia berapa panjang, ya. Jadi nggak ada patokan apakah harus kena dindingnya, apa yang penting intinya masuk saja. Jelas, Ben? Ya. Ini yang berikutnya haid. Perempuan kalau sudah haid dan berhenti haidnya wajib mandi, ya. Wal wiladah, wan nifas wal wiladah. Ya. Perempuan yang nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah berhenti ngeluarin darah, ya, maka dia wajib mandi, ya. Kemudian wal wiladah, melahirkan. Kalau seandainya perempuan melahirkan terus nggak keluar darah, ya, habis lahiran kering,
Wajib mandi nggak? Wajib mandi. Kan saya nggak keluar darah. Iya, karena sudah melahirkan. Walaupun dengan cara operasi. Kan sekarang adalah sesar. Apakah harus melahirkan normal, Ustaz? Enggak. Yang penting lahiran aja. Walaupun siktan, walaupun masih berbentuk bayi yang keguguran, nggak belum sempurna, tetap wajib mandi. Paham kira-kira nih? Ya. Yang terakhir wal maut itu kematian termasuk hadas besar. Ya, maka dia wajib mandi, tapi yang wajib mandi bukan yang mati, tapi yang masih hidup. Yang wajib memandikan maksudnya. Ya, kalau orang mati diwajibin mandi, gimana mandinya? Ya, wajibnya itu bagi yang masih hidup. Yang masih hidup wajib memandikan. Kalau sekampung ada orang mati, ada yang meninggal, sekampung nggak ada yang mandiin, sekampung dosa semua. Ngapa nggak dimandiin? Wah, apaan Ustaz? Preman gitu. Setiap hari nyusahin orang. Siapa yang mau mandiin? Biar kata preman juga muslim nggak? Muslim, mandiin. Kalau nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngafanin, nggak ada yang nguburin, nggak ada yang nyolatin, sekampung dosa semua tuh. Kaum muslimin yang tahu kabarnya nggak mau ngurus jenazahnya, semua dosa. Alhamdulillah, karena fardu kifayah. Paham nih? Nah, nanti setelah memandikan, yang memandikan mayit tadi, orang tadi ini yang habis mandiin, dia sunnah mandi, nggak wajib, tapi sunnah mandi. Mandi setelah memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Sampai sini paham? Jelas ya? Ada pertanyaan masalah hadas? Ya. Kalau misalkan untuk yang menghafal Quran, nah itu kalau misalkan junub kemudian haid, itu apakah boleh menghafal Quran? Kan kalau misalkan haid kan ada beberapa ulama yang untuk hafalan saja itu Ya. Bagi orang yang menghafal Quran, baik laki atau perempuan, kalau laki mah junub tinggal mandi doang, gampang. Kalau perempuan haid, itu nggak sehari, bisa seminggu, bisa 10 hari. Kalau dia nggak mentikrar, nggak mengulang-ulang hafalan Qurannya, bisa lupa, Ustaz. Sedangkan termasuk perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid membaca Al-Quran. Gimana Ustaz hukumnya? Itu dibahas di Syarah Yaqut tuh. Ya, kalau mazhab Imam Syafi'i ketat, nggak boleh. Ya, kalau mau baca Quran lagi haid atau lagi junub, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kecuali ya tidak bitalafuz, nggak diucapkan. Misalnya qomat kamit atau baca dalam hati, nggak ada suaranya, nggak apa-apa itu. Hanya lebih aman nih kalau mazhab kita mendingan seperti itu aja. Jadi lupa juga enggak, ya. Tapi hafalan jalan terus. Jadi dalam hati aja bacanya. Cuma memang beda sih. Ya, saya juga ngalamin. Artinya kalau kita baca talafuz dengan dalam hati itu mantepnya itu beda ya untuk segi hafalan. Kalau dibaca tuh lebih nangkep, lebih nempel gitu ya. Nah, cuma di mazhab lain, kalau salah mazhab Imam Malik itu mengatakan diperbolehkan bagi hafizat, ya, orang yang sedang menghafal Quran, perempuan. Ya, walaupun dia haid, kalau takut lupa hafalannya, kalau nggak diulang-ulang, maka diizinkan bagi dia. Selain dia enggak. Ini tapi bukan mazhab kita ya. Mazhab Imam Malik itu diperbolehkan bagi penghafal Al-Quran perempuan ketika lagi haid membaca Al-Quran untuk mencegah lupa hafalannya. Jadi kalau mau taklid silahkan. Kalau mau ikut mazhab Imam Syafi'i ya dalam hati bacanya. Kalau mau taklid mazhab lain silahkan, ada yang membolehkan. Apanya itu? Kan habis junub misalkan, misalnya ini habis junub kemudian besoknya itu langsung haid. Iya, nggak apa-apa, karena hadas junub dan hadas haid itu satu, jatuhnya satu. Ya ente kalau misalnya junub nih, istri kita kumpul sama dia, berarti kan dia junub nih, ya kemasukan kemaluan. Lalu habis junub belum mandi, haid, ya mau mandi udah haid duluan, nah berarti dua. Apakah ntar mandinya 2 kali? Enggak, sekali aja udah. Ya jadi semua jenis hadas besar itu kalau bergabung maka mandinya cuma sekali. Misalnya dia ketika hamil haid, ada perempuan sebagian hamil masih haid, ada, cuma jarang. Belum selesai haidnya ngelahirin, nah 2 tuh berarti wiladah tuh, haid wiladah. Habis ngelahirin nifas 3 berarti, ya kan? Udah gitu sebelumnya makan, sebelum haid kumpul sama lakinya 4 tuh. Lagi hamil dipakai karena kata dokter, saya waktu dibilang dokter, kalau untuk mempercepat membuka jalan anak itu kumpul sama istri. Ya, ketika dia mau melahirin tuh, pembukaannya lama, suruh kumpul, beneran. Saya sampai dibilang gitu sama dokter, kumpulnya apa Pak Ustaz? Ya, saya kasih kunci kamar rumah sakit. Ya, kalau mau, emang nggak apa-apa dokter? Biar mempermudah, ada gitu. Wah saya oke kalau gitu ya. Siapa yang nggak mau? Ya, namanya ngebantu istri, enak lagi ngebantu. Ah? Oh, Dokter Ahmad namanya. Kalau mau tahu. Ya, jadi udah dia kumpul sama lakinya. Kemudian setelah itu belum mandi haid. Habis haid ngelahirin nifas. Ya.
habis mati lagi, meninggal. Oh, ini mandi berapa kali? Satu kali. Paham ya? Jadi nggak ada bedanya. Sama seperti kita hadis kecil, udah kencing, buang air besar, pegang istri, pegang kemaluan, berapa tuh? Berarti berapa kali satu wudunya? Ya satu kali. Paham ya? Jelas? Yang kedua Ustaz, terkait dengan yang mandi untuk mayat Ustaz. Kan ini kan Covid. Nah, sedangkan kalau misalkan rumah sakit tidak paham terkait dengan memandikan mayat, asal memandikan kemudian langsung tutup seperti itu seperti apa hukumnya? Iya, ini sekarang Covid nih ya, dulu lagi rame nih. Orang divonis Covid, Corona. Yang orang rumah sakit nggak memandikan. Kalau memandikan pun sebenarnya gampang ya, sama seperti orang pada umumnya mandi. Intinya dari ujung rambut sampai ujung kaki basah, nah itu mandi udah namanya. Mau caranya ditenggelamin, mau disiram, mau diguyur, terserah, pokoknya semua rata. Ya. Nah sekarang masalahnya kalau nggak dimandiin Ustaz, langsung dikuburin. Ya, ini gimana dalam hukum fikih? Itu hukumnya wajib dikeluarin, mandiin lagi. Ya, karena nggak sah disolatkan juga. Orang yang sah disolatkan jenazah itu kalau sudah dimandikan. Makanya nanti di antara uzur boleh menggali kuburan orang itu ketika mayatnya dia belum dimandikan dan belum diperkirakan belum hancur. Kalau udah busuk udah hancur nggak usah. Cuma kalau masih bisa itu dikeluarin. Kalau kecuali sebulan 2 bulan sudah hancur ya udah nggak usah. Ya, cuma kalau baru kapan dikuburin kemarin, angkat atau baru tadi siang nih, keluarin mandiin, wajib itu. Cuma kan masalahnya sekarang Covid ini, ya kita mau begitu ternyata nggak boleh. Dan bahkan kemarin tahu benar apa nggak tersebar kabar bahwasanya banyak dari orang yang divonis Covid ternyata laporannya keluar setelah dikuburin nggak ada Covidnya, ratusan orang itu banyak, ya kan? Dia bukan Covid dibilang Covid, udah sampai protokolnya. Kenapa? Karena ada duitnya kalau Covid itu. Bapak sakit nih, ya, batuk pilek, bawa ke rumah sakit, Covid ntar. Coba aja. Ya, makanya sekarang orang kalau sakit takut dibawa ke rumah sakit. Mendingan mati di rumah. Iya, mendingan sampai segitu mendingan meninggal di rumah. Karena kalau di rumah sakit pasti Covid. Kalau Covid ntar nguburinnya di mana? Kita mau ziarah juga susah, ketemu aja susah. Mandi juga kagak. Sampai segitunya. Ya jadi ya kalau seandainya masih bisa diselamatkan untuk dimandikan, mandiin. Atau dikuburin, keluarin. Dibuka lagi. Termasuk udzur tuh, ya. Apabila belum dimandikan. Karena nanti ada udzur-udzur mayit boleh dibongkar dari kuburan. Ada 11 sampai 12 itu udzur, ya. Di Kasyifat itu sebutin. Nah, di antaranya itu belum dimandiin, ya. Nah, kecuali udah hancur satu lama, udah biarin, ya. Jadi selama masih bisa, maka wajib dibongkar kuburannya. Wajib bahkan hukumnya. Jelas kira-kira? Tadi siapa lagi? Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya itu kalau misalnya kita selesai hubungan ya, apakah kita itu langsung mandi? Atau bisa nggak kita pilih? Nyantai dulu gitu. Baik, apakah boleh? Kalau orang setelah berhubungan suami istri, lalu setelah berhubungan apakah dia boleh harus langsung mandi atau boleh entar-entar aja? Boleh entar-entar aja. Kapan wajib mandinya? Ketika ingin mengerjakan ibadah yang perlu mandi. Mau sholat, mau baca Quran, kan nggak boleh tuh kalau masih punya hadas besar. Maka ketika ingin mengerjakan baru wajib mandi. Cuma kalau belum ingin mengerjakan, habis kumpul, sholat isya udah, ya, witir udah selesai nih. Ya ngapain lagi nih ya habis kumpul sama bini, ya udah makan, ya nonton TV nggak apa-apa, bebas. Terus begitu pengen sholat tahajud atau pengen baca Quran malam, wajib mandi. Jadi selama belum ada ibadah yang butuh dengan mandi atau bersuci, maka belum wajib. Wajib itu kalau ingin mengerjakan ibadah tersebut. Tapi gini kata para ulama, sebelum kalau kita junub dan ingin makan, ingin minum, bahkan ingin kumpul lagi sama istri, misalnya habis kumpul sama istri nih ronde pertama, ya. Habis itu mau makan atau mau minum, isi bensin, ya. Ini nggak wajib mandi, sunnah saja, sunnah wudu, bukan sunnah mandi, sunnah wudu. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, kalau misalnya pengen habis kumpul pengen tidur, belum mandi nih, atau pengen kumpul lagi sama bini ronde kedua, ini sunnah wudu, ya sunnah wudu. Habis itu silahkan makan, minum, tidur atau kumpul. Cuma kalau ingin mengerjakan ibadah yang butuh untuk bersuci, maka baru saat itu dia baru wajib mandi. Jadi nggak segera. Takutnya gini dok, Pak, Ya. orang berpikiran
nggak mandi tidur. Kalau misalnya kita tiba-tiba kena umur lah. Meninggal. Ya, kalau seandainya tadi gitu, kita belum mandi junub, terus habis kumpul sama istri belum mandi junub, tidur. Ternyata itu tidur terakhir, nggak bangun lagi, meninggal dunia, gimana? Ya berarti tinggal dimandiin aja, nggak masalah. Ya, berarti dia punya dua kewajiban junub, keluar mani, ya, dan masukkan tadi, sama hadasnya yang kedua mati, meninggal dunia. Nah itu tinggal dimandikan, nah terangkat semua tuh, gitu, jelas ya? Ada lagi? Adik? Nyambung. Ada seseorang meninggal karena COVID, sudah pasti COVID ya, sudah pasti COVID, sehingga dia tidak dimandikan dengan benar, dalam artian tidak dimandikan karena ada alasan tersebut. Pertanyaan ini, apakah nanti COVID ini bagi orang yang mayat tersebut itu menjadi mani atau menjadi udur atau menjadi sebab wafat? Apakah Apakah COVID yang ditentukan oleh rumah sakit itu menjadi mani lil mayit atau menjadi udur wafat atau menjadi asbab wafat? Karena kalau menjadi mani itu kan harus musyarat yang diberikan. Iya betul. Sedangkan COVID itu kan bukan musyarat yang diberikan, bukan hukum. Nah, apakah nanti dari yang mana? Gini sebenarnya ya, kalau kita lihat kan waktu itu juga di mata Najwa pernah diskusi sama dokter yang ahli virus, ya kan? Ini kalau orang COVID, seandainya positif benar COVID nih, lalu dia meninggal dunia, apakah itu virusnya masih aktif di badannya? Bisa menularkan? Itu jawaban dokter, enggak, mati. Jadi sebenarnya orang kalau sudah meninggal karena COVID, dimandikan pun kita pegang nggak apa-apa sebenarnya itu. Jadi tapi mainstreamnya dijadikan momok mengerikan. Orang kalau udah COVID, nggak perlu diapa-apain, pegang apa. Nah, ini harus diteliti oleh misalnya yang berwenang MUI misalnya, ya dengan bidang-bidangnya dia, ada dokternya segala macam. Kalau memang dari segi syariat, nanti dokter yang neliti itu. Sedangkan dokter yang ahli virus aja bilang udah mati akhirnya. Kalau seandainya dokter bilang nggak berbahaya, berarti nggak ada uzur di situ untuk memandikan. Harusnya begitu. Cuma kan ini larangan pemerintah aja. Ya, MUI kan kadang ya ikut pemerintah aja. Harusnya MUI itu independen. Haram ya, halal gitu, harusnya kan begitu. Boleh enggak, ya itu tergantung syariat dengan cara ijtihad para ulamanya. Nah, kalau seandainya MUI misalnya yang benar-benar resmi, dia udah neliti melalui dokter, kalau terbukti ternyata oh nggak masalah, ini orang meninggal, orang sudah COVID meninggal nggak bisa menularkan, ya virusnya semua ikut mati, berarti wajib dimandiin itu, bukan uzur itu. Ya, ini pemerintah doang yang nyuruh begitu tuh. Nah, cuma kalau seandainya dokter mengatakan oh iya masih berbahaya nih, ya, nah ntar dibahas sama ulama tuh, berbahaya ini apakah sampai benar-benar mane tadi dikatakan penghalang kita untuk memandikan, berbahaya buat yang lainnya. Kalau berbahaya bisa dihilangkan hukum memandikan, misalnya diganti dengan tayamum. Bisa nggak dengan tayamum? Walaupun tayamum misalnya pakai sarung tangan, nggak harus wudu, ya nggak harus mandi dengan tayamum. Nah, kalau seandainya masih bisa seperti itu, wajib dikerjakan, ya, dan itu menentukan ulama yang kompeten, ya, MUI misalnya, ahli fatwa lah, ya, nggak bukan pemerintah yang nggak tahu hukum segala macam. Ini kan yang sekarang tersebar kan pemerintah aja. Sampai sekarang akhirnya orang-orang, ya, lagi rame di Madura tuh, mau ngelewatin Suramadu harus swab, sampai ribut sakerah tuh keluar semua, ya, nggak terima sama pemerintah, ngelarang-larang lewatin Suramadu. Nah ini kadang kenapa terjadi demikian? Karena ulama itu nggak ada komentar, diem aja. Ini yang menjadi masalah, ya. Karena mungkin karena nggak independen, lu macam-macam, lu fatwa macam-macam, gue pecat lu, kan bisa juga kan, nggak dapat gaji, nggak dapat apa segala macam, bisa aja. Cuma ulama-ulama itu harus sebenarnya benar-benar ya independen, bebas dia mengutarakan sesuai hukum syariat yang berlaku. Kalau memang ini mani bisa membahayakan orang lain, ntar bisa dijadikan sebagai uzur, termasuk uzur nggak bisa dimandiin, atau bahkan mungkin mukhafaf bisa diganti dengan yang lebih ringan, misalnya dengan tayamum. Sama seperti orang yang belum sunat, itu kan ulama membahas meninggal belum sunat, gimana dimandiin. Sedangkan kalau belum sunat ada bagian yang tidak tersentuh oleh air, yaitu kulfahnya. Itu gimana? Kata Imam Ibnu Hajar, ya udah nggak usah sholatin. Coba bayangin tuh. Kalau orang mandi belum sunat, ya orang meninggal nih, dimandiin, dia belum sunat, nggak usah sholatin. Kenapa? Karena sholatnya mandinya nggak sah, belum sempurna, berarti sholatnya juga nggak sah. Tapi Imam Rawi bilang, ya udah ditayamumin aja, mandiin dulu, sisanya buat ini tayamumin. Ya kan ada khilaf di situ tuh, tayamumin. Ya untuk habis itu sholatin, satran lil mayyit, untuk nutupin aibnya mayyit, dia belum sunat.
Nah, ini ada khilaf seperti itu. Jadi dibahas dulu sama para ulama. Apakah ini benar-benar membahayakan? Ya, yang kompeten ya, yang benar-benar ngerti. Seandainya benar-benar membahayakan, bisa jadikan udzur. Diganti dengan yang lebih ringan. Kalau enggak, tayamum juga nggak boleh, bisa menular. Ya udah, berarti udzur. Ya. Misalnya atau dengan cara lain kan bisa aja, nggak harus bersentuhan dengan manusia, dengan alat. Ya diikat, masukin, angkat. Seandainya masih bisa, wajib itu. Ya, kadang pemerintah kita nyepelein aja karena nggak orientasinya bukan syariat. Udah, ya, bungkus aja, masukin peti, lempar. Alhamdulillah. Jadi harus dibahas tuh hati, ya, secara mendalam oleh para ulama yang di bidangnya, benar-benar sebagai mani atau enggak. Karena kan ini yang di pikiran kita, orang kalau udah corona udah jelek aja udah. Yang jelek bukan dia doang, keluarganya. Oh, itu PPN kena. Wah, hati-hati sama bininya, dia sama anaknya. Semua jelek jadinya. Padahal nggak gitu-gitu amat juga, ya. Dan banyak yang sembuh orang corona itu. Ini kan kita dibikin takut sebenarnya. Dibikin momok. Semua ngeri kalau corona, ya. Ya penyakit ada. Bahkan kata dokter-dokter di luar negeri itu sama seperti influenza aja. Flu kan dulu menyeramkan saat keluar. Tapi sekarang orang flu biasa nggak? Ya, biasa aja, pilek namanya. Sama seperti itu, ya. Justru bahkan gara-gara saking takutnya itulah imun tubuh kita kena, ya, berendah, akhirnya kena virus. Tapi kalau kita sehat, ya, pikiran juga nggak macam-macam, insya Allah aman. Kebanyakan yang kena yang takut. Kebanyakan yang kena itu yang takut. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Hazik, apakah itu bisa menjadi mane untuk tidak memandikan mayit? Itu harus diteliti dulu, benar nggak ini berbahaya? Itu. Kalau sebagai mani itu kan berarti contoh kalau haid itu kan sebagai mani dilaksanakan sholat. Ya. Jadi tidak diwajibkan untuk kotor sholat. Iya, betul. Jadi kalau udur seperti sholat jamaah, ada hujan lebat, kemudian di udur tetap sholatnya tetap wajib. Tetapi kalau sebagai asbab mukhafaf itu kan nanti kan apakah jadi seperti mani maksudnya? Ya. Atau sebagai udur? Ya, makanya untuk menentukan itu kan harus kita ngerti dulu nih. Ilahnya itu, ya, maksudnya gini, yang menentukan hukum fatwa itu kan ahli fatwa ulama. Nah, kita nggak kompeten dibilang itu. Cuma artinya gini, nanti ulama yang ahli fatwa inilah yang menentukan apakah ini termasuk mane atau hanya udzur yang nanti bisa kayak sholat gitu, ya, digantikan di waktu yang lain. Nah, ini apakah ini mane benar-benar atau udzur, ini yang menentukan harus orang yang di bidangnya, bukan pemerintah. Kalau pemerintah nggak ngerti hukum syariat. Siapa yang harusnya melakukan hal itu? Ya MUI sekarang yang resmi dari pemerintah. Cuma sekarang MUI-nya juga kadang kita nggak ngerti juga, ya, soal fatwanya. Itu fatwa pesanan atau fatwa independen, kita nggak paham. Ya, karena sekarang kelihatannya MUI kalau berfatwa itu harus sesuai dengan pemerintah, gitu, ya kan? Nah, wallahu alam. Berarti pertanyaannya kalau seandainya ada hukum am yang diberikan oleh pemerintah berbeda dengan hukum khos yang diberikan oleh perorangan, apakah ada hukum khos tersebut bisa mengalahkan hukum am? Tergantung, artinya gini, hukum am pemerintah sama hukum khas per orang, apakah hukum pemerintah ini sesuai sama syariat, itu pertanyaannya. Ya, kalau misal hukum am pemerintah resmi yang mengeluarkan bukan pemerintah nih, MUI misalnya, ya, MUI dia resmi benar-benar meneliti, ya, kita sebagai warga negara atiullah wa ati rasul wa ulil amri minhum, kalau ikutin pemerintah. Kalau memang benar-benar penelitian itu benar, artinya bukan cuma hoax doang, ini sesuai syariat nih pemerintah, ikutin. Sedangkan ada yang berbeda pendapat, ya ente masing-masing, cuma sebagai muslim yang baik ikutin pemerintah. Coba pertanyaan kita kan masalah kepercayaan sama pemerintah ini yang kita pertanyakan. Ente percaya nggak sama pemerintah sekarang? Kan sekarang pertanyaan itu. Jangan sama MUI-nya, jangan sama pemerintah. MUI-nya kan kita nggak percaya. Nah, apalagi pemerintah sekarang dengan janji-janji kampanye dulu, ya kan? Yang katanya kita bakal swasembada pangan, malah impor juga. Ayo, kita akan menghapuskan pengangguran, malah ngimpor orang luar ke sini-sini. Ekonomi akan naik, anjlok semuanya. Hutang habis, akan berkurang, nambah hutang. Itu aja kita udah nggak percaya. Apalagi masalah begini nih. Makanya saya jujur aja, saya pribadi, saya nggak tahu yang lain. Saya nggak pernah tuh, hampir nggak pernah lihat berita COVID. Malas saya lihatnya. Angka naik lagi, alah bodo amat. Kadang itu angka nggak tahu bener apa enggak itu angka. Dibikin-bikin. Karena banyak kejadian di lapangan yang kita lihat sendiri, jamaah kita, saudara kita, teman-teman kita, yang penyakitnya apa dibilangnya COVID. Itu banyak itu. Jamaah saya orang Nurul Fatah, neneknya sakit jatuh.
Ya, minta dirawat, mau dirawat harus tanda tangan COVID. Kan dirawatnya sakit, jatuh. Kok jadi COVID gitu? Karena pengen dirawat, karena gede duitnya. Nah yang begitu kita mempercayai juga susah. Jadi kalau ada hukum pemerintah ngasih hukum begini, ini udah sesuai syariat belum nih? Bener-bener ngambil hukumnya, ya. Kalau emang bener ya kita percaya, kita ikutin. Cuma kalau ya elah pemerintahnya kayak gitu, nggak boleh pulang kampung, presidennya pulang kampung. Ngebayangin, nggak boleh kumpul bikin acara, gubernur Jawa Timur bikin acara biasa-biasa aja, ulang tahun. Nah yang begini-gini kita mau percaya gimana? Jadi kita nggak bisa menyalahkan rakyat juga kalau nggak menerima pemerintah, nggak patuh sama pemerintah karena dianya sendiri yang bikin begitu. Gitu. Jadi kalau memang sudah sesuai syariat kita ikutin, ya. Cuma kalau belum ya masing-masing lah gitu deh, ya. Jadi harus benar-benar diteliti benar-benar itu, karena kan menyebar di luar negeri aja udah banyak demo-demo yang udah nggak percaya lagi sama corona ini. Bahkan ada berita itu bahwa corona itu udah settingan, udah persiapkan beberapa tahun sebelumnya. Karena apa? Intinya tuh vaksinasi, jualan. Nah, intinya itu doang. Ya. Intinya jualan. Bahkan katanya aneh negara kita ini diwajibkan vaksinasi. Bahkan negara-negara lain nggak ada yang wajib. Yang mau silahkan warganya, yang mau divaksin silahkan, nggak apa-apa. Kita diwajibin sampai mau didenda. Bayangin tuh, kalau saya nggak mau, saya 6 orang, satu orang 5 juta, 30 juta. Ya Allah, dari mana duit 30 juta? Ya, kalau nggak mau dipenjara. Ya Allah, gara-gara vaksin dong saya dipenjara. Nah segitunya pemerintah kita tuh aneh, ya. Dan belinya sama Cina lagi. Kenapa nggak milih yang buatan Amerika, buatan Eropa? Di Eropa aja vaksin Cina nggak dipakai, nggak percaya orang Eropa. Kita beli, wajib lagi. Naudzubillah. Ya silakan masing-masing dah. Ya percaya apa enggak sama pemerintah? Saya nggak mau ya memberikan info-info yang nggak tepat. Cuma semua bisa mikir. Ya, semua bisa mikir pemerintah kita sekarang gimana, ente mau percaya apa enggak, terserah antum semuanya. Cuma intinya sih ke depannya jangan pilih lagi lah gitu aja. Ya, sekarang udah terlanjur. Ya, nanti 2024 yang kemarin milih nggak usah milih lagi dah, yang lain aja. Ya, ganti yang lain gitu aja udah. Ya, kita doain mudah-mudahan yang sekarang Allah kasih ya taufik hidayah biar berubah, biar benar-benar mikirin rakyat yang baik buat rakyat itu seperti apa. Ya itu aja. Ada lagi yang mau nanya? Begitu Betik ya. Jadi kita lihat dulu bener apa gimana tuh. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada kita tutup karena kajian berikutnya adalah masalah aurat. Jadi 2 minggu ke depan kita bahas masalah aurat. Mana aurat kita? Aurat kita kalau lagi rame-rame, aurat kita kalau lagi sendirian, aurat kita depan istri, aurat kita depan anak. Nah itu kita bahas insyaallah baik dalam sholat ataupun di luar sholat bagaimana auratnya. Insyaallah kita bahas. Supaya apa? Karena auratnya bukan perkara sepele ya. Ya, kalau sholat kita kebuka auratnya, sholat kita nggak sah. Dan ini banyak kejadian saya lihat. Khususnya anak-anak muda yang mungkin nggak pernah ngaji. Kalau lagi sholat kadang jadi imam lagi. Ya, lagi sholat itu celengannya kelihatan. Celengan pantat maksudnya. Ya, kelihatan. Batal sholatnya. Jadi imam lagi. Makmumnya rapi, dianya begitu, coba bayangin. Kadang kita milih imam yang sembarangan. Lihat aurat ya. Ada orang celananya sobek-sobek, gaul gitu, sobek-sobek. Jadi ya sholatnya ini perhatian benar-benar apakah ini sudah memenuhi syariat atau tidak gitu ya. Insyaallah kita bahas di 2 minggu berikutnya. Kita tutup kan, Pak? Ya. Baik. Ya, kalau kita sudah tengah-tengah wudu, habis basuh muka, basuh tangan, lagi basuh tangan kentut. Apakah ulang lagi atau lanjut? Ulang lagi karena membatalkan wudu. Ya, berarti wudunya batal, niatnya batal, berarti ulang lagi dari awal. Jadi mulai cuci tangan lagi, ya sunnah-sunnahnya wudu yang sebelumnya itu dikerjain lagi, karena batal wudunya. Ya kan belum selesai Ustaz. Ya apalagi yang belum selesai yang udah selesai aja batal, apalagi yang belum selesai. Jelas kira-kira? Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan ilmu ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu sampai akhir hayat, mati sebagai pencari ilmu. Mudah-mudahan dapat kategori pahalanya pahala syahid, pahala mencari ilmu, pahalanya pahala syahid. Kalau udah syahid insyaallah semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.